सत श्री अकाल जी, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैना। तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर दी खबर एक बार फिर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब दे मौसम की हालबयानी करनी बनती है। लंघे कल पंजाब दे विच मौसम काफ़ी ठंडा रहा। पिछले 4-5 दिनों के मुकाबलतन जेकर गल करिए तो लंघे कल ठंड वध सी। सवेर के वेले तो लैके आथण के वेले तक लगातार ठंड पैंदी रही है। सवेर के वेले धुंद बहुत ज़्यादा सी ते ठारी काफ़ी वध गई है। मौसम विभाग ने यह गल कही है कि आउंदे कुछ दिनों के विच पंजाब दे विच मींह चोखा पै सकदा। कल्ले पंजाब दे विच नहीं, आले दुआले दे कई खेतरां दे विच भी मींह की भविष्यवाणी की गई है। तो जेकर ये मींह पै जांदा तां उस तो बाद पंजाब दे विच ठंड ने एकदम होर वध जाना। तो जो पिछले दिनी थोड़ा जिहा मींह पिया पंजाब दे विच, उहदे करके 4 तो लेके 5 डिग्रियां तक तापमान थल्ले नूं आया। तो जेकर होर पै जांदा तां तापमान होर गिरावट दे वल जाऊगा। सो देखदे पाई ठंड होर किन्नी किहड़ी हद तक पैंदी है। पर पंजाब दे विच ठंड ने हुण जोर फड़ना शुरू कर दिता है। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो ये है जी कि आम आदमी पार्टी दा इन्ना बुरा हाल किहड़े कारण करके होया छत्तीसगढ़ दे विच, मध्य प्रदेश दे विच ते राजस्थान दे विच। वो इस गल नाल संबंधित है भी कांग्रेस नूं आस सी कि 2 तो लैके 3 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ घट्टो घट्ट जित दर्ज करांगे, पर पल्ले इन्हां दे सिर्फ एक सूबा पिया, बाकी 4 सूबे किधर चले गए आ। वो इस गल दे नाल संबंधित खबर कि बीजेपी नूं इस गल दी आस नहीं सी कि असीं 3 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ जित हासिल कर लांगे। इन्हां नूं किवें ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ जित मिल गई है। सो हैरान इस वेले सारी है। बीजेपी इस करके हैरान है कि भाई सानूं ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ जित दी आस नहीं सी। कांग्रेस इस करके हैरानी दे विच है कि भाई साडे कोलों इन्ने सूबे खुश जाणगे, सानू इस गल की आस नहीं सी। ते आम आदमी पार्टी इस करके हैरान आ भी भाई साडा इन्ना बुरा हाल होगा, कदे असीं इहदे बारे क्यास नहीं सी कीता जिन्ना कि ऐतकी हो गया। आखिर जिहड़े 2024 दे चोण नतीजे होणगे, जिहड़े भी चोण नतीजे होणगे, उन्हां दे उत्ते होण वाले नतीजे किन्ना क असर पाउणगे, हुण इस गल की चर्चा चल पई है। बीजेपी का यह कहना शुरू कर दिता गया जी कि असीं घट्टो घट्ट 400 सीटां जितांगे 2024 दीआं चोणां दे मद्देनज़र। कांग्रेस के वल्लों यह गल कही जा रही है जी कि असीं एकजुट होकर हमला मारांगे, जो हो गया। साडे विच कुछ खामियां सन, वो असीं खामियां दूर कर लांगे। राहुल गांधी ने यह गल कही है जी कि हम जंग जारी रखेंगे और हम हार को स्वीकार करते हैं और हार के कारणों की पड़ताल करेंगे। ये पड़ताल होएगी कि नहीं होएगी, जां आउंदे समय दे विच पड़तालां होर पासे नूं मोड़ कट जाणगीआं, ये भी वक्त बयान करूँगा। पर ये सैमी फाइनल सी। 2024 दीआं चोणां तो पहलां ये सैमी फाइनल सी जिहदे विच बीजेपी ने गुड्डियां घुमातियां सब दीआं ते बाकी पार्टियां इस हनेरी दे विच रुल के रह गईआं। हुण 2024 दीआं चोणां दे करके बीजेपी के हौसले बेहद बुलंद हो जाने आ। उन्होंने इस गल की आस बच गई है कि प्रधानमंत्री मोदी का पत्ता हाले भी चलदा। उन्होंने इस गल की आस बच गई है बीजेपी नूं कि भाई साडियां गल्लां, साडियां स्कीमां, साडा प्रचार करने का तरीका लोगों के उत्ते हाले भी असर छड्डदा। तुहानूं चेते होना जिहड़े ये चोण नतीजे आए आ 5 सूबਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ 2 हफ्ते पहला चर्चा की चलती सी। चर्चा ये चलती सी कि प्रधानमंत्री मोदी का पहला वाला जलवा नहीं रहा। ऐतकी वो संभावना नहीं जिहड़ी कि पहलां बनदी सी। इन्हां सूबਿਆਂ ने ऐतकी दस देना जी कि भारत के प्रधानमंत्री की अगवाई दे विच चोणां लड़दियां पहलां वाली गल नहीं रही। पर हुण नतीजों तो बाद ये गल प्रतीत होने लग पई है कि भारत के प्रधानमंत्री की अगवाई दे विच लड़ियां गईयां चोणां जिहड़ियां वो बिल्कुल सफलता दे वल वधदियां। ते उस तो अगली गल ये है कि आम आदमी पार्टी दे नाल इन्नी भैड़ी काहतों होई है। आम आदमी पार्टी ने सोचा ही नहीं सी भी भाई इन्ना प्रचार करने के बावजूद, इन्नियां रैलियां करने के बावजूद, इन्नी बार उत्थे इश्तिहारबाजी करने के बावजूद, दिन रात एक करने के बावजूद साडा इन्ना माड़ा हाल होऊगा। आखिर वो किहड़े कारण आ? हुण आम आदमी पार्टी के कुछ नेता ये गल कहंदे कि साडा केडर उत्थे मौजूद नहीं सी, साडा वर्ग नहीं सी, साडा समर्थक वर्ग नहीं सीगा उत्थे। ते जिहड़ा केडर आ तो जेकर असी उहदे तो बिना ही इन्ना प्रचार करते रहे आ तो फिर सानू अगाऊ प्रबंध करने चाहिए सी। सानू ये गल्लां बाद दे विच नहीं सोचणियां चाहिदियां सी। सो आम आदमी पार्टी जो कि इस वेले भारत दे विच नैशनल पार्टी है, 2 सूबਿਆਂ दे विच जिहड़ी सरकार है, वो किहड़े कारण है जिहदे करके तीजे किसी भी सूबे दे विच विरोधी धिर दे रूप दे विच भी नहीं आ रही। वो किहड़े कारण है जिहदे करके 2 सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ उदाहरणां दे के तीजे चौथे 5वें सूबे दे विच 10 12 ਜਾਂ 15 सीटां भी नहीं मिलदियां। ये एक सोचण वाली गल है। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करते हैं कि इन्नी भैड़ी हार तो बाद, वख-वख विरोधी पार्टियां की हार तो बाद ममता बनर्जी ने किहड़ी गल कही है। उन्होंने की कहा कि इंडिया गठजोड़ आउंदे समय दे विच की करे। उन्होंने की कहा कि 2024 दे विच की हो सकदा। उन्होंने की कहा कि कांग्रेस के पिड़ पल्ले कुछ क्यों नहीं पै रहा। उन्होंने की कहा कि जेकर असीं इकट्ठे होकर हमला ना मारिया तो साडा की बन सकदा। पहला रिपोर्ट का वेरवा तो फिर करांगे टिप्पणी।
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਟ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਚੰਭਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦਿਲ ਹਲੂਣਵੀਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਧਿਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 5000 ਵੋਟ ਕੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 2000 ਵੋਟ ਕੱਟੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਤੇ 1500 ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਤੇ 2500 ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 1500, 2000, 1800, 2200, 2500 ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮ ਤੋਂ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ हैं, हमको तो लोग प्यार करते हैं, बीजेपी को हम हिला के रख देंगे, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ,
ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੜਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਇਹ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਔਖਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਵੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੰਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਆ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਫਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ SGPC ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਾ ਝਾੜਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੱਟੂਗਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। SGPC ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। SGPC ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਭੜਕ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, NRI ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲੰਦਾ ਉਹ ਸੌਂਪਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪੁਲੰਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਕਤ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਨੇ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਵਕਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਛਿੜੂਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਵਰਤ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। DNA ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ DNA ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ DNA ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ DNA ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 1957 ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਇਆ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਛਿੜਪੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਊਗੀ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓੜਮੇ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਬਸ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗਾਲੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮੁੱਦਾ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚਤੀ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵੋਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਣ। ਆਪਣਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।